जय जय जगन्नाथ नमस्कार। संध्या खबर रे जेना विजन आपण मानक जनाऊँच हार्दिक अभिनंदन। आसतु किछि गुरुत्वपूर्ण घटना पर नजर पकड़ा पूर्वर लघुचाप जनित वर्षा पुणी भिजिब सारा ओडिशा। पुणी अपडेट खबर पुणी सामना को आसुची सबुठु बड़ खबर। पुणी लघुचाप जनित वर्षा एवं अदिनिया वर्षा सागु को अदिनिया लघुचाप जनित वर्षा ओडिशा रे बेहाल परिस्थिति। आसंतु लघुचाप जनित वर्षा कौन रही स्थिति पूरा वीडियो पर नजर हाँ दर्शक बंधु ओडिशा रे लगी रहिबो 5 दिन धरी ओडिशा रे वर्षा। एई वर्षा को नहीं वर्तमान सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। किंतु एके टाइम रे दुईटी लघुचाप गोटे लघुचापटी ओडिशा परे बंगोपसागर पर रोथुवा बेले आउ गोटे लघुचाप अरब सागर रे एक लघुचाप वलय सक्रिय रछि एवं गोटे टाइम रे दुईटी लघुचाप धरी ओडिशार धनजीवन को अस्तव्यस्त करियो बोली आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। गोटेटी श्रीलंका मुहाइबो आउ गोटे कंती समुद्र माने जो बंगोपसागर रे या सक्रिय रही। यही सक्रिय फल ओडिशा रे एतार कौन रहिबो यार परिस्थिति ना आंध्र ना होछि ओडिशा मुआ ना पश्चिम बंग ना तमिलनाडु आकु नहीं वर्तमान वर्तमान अपडेट खबर पुणी सामना को नहीं भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभाग कहवा अनुजाई वर्तमान ओडिशा रे जो भली रही थंडा यही थंडारे धनजीवन पूरा अस्तव्यस्त लगुच एवं रास्ताघाट सुनसान होउछि एवं केउठी ना केउठी देखा मिलूँ जो भली अत्यधिक थंडा रही थंडा फल रास्ता कड़े निआ हुला करी लोक मैंने सेकी होथवार दृश्य आम सामना को आसी निश्चित भाव में। किंतु एठी कहीपर जो लघुचाप जनित पुणी एक 25 तारिख में पुणी आउ एक लघुचाप सृष्टि होबार रही बंगोपसागर रहा ओडिशार उपकूल में 68 जिला को एक प्रकार 68 जिला को आपको क्षतिग्रस्त करिवो बोली पूर्वान करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ जो बड़ी सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग कहिछि 68 जिला से 68 जिला गुड़ी को भद्रक बालेश्वर कटक पुरी गंजाम गजपति राउरकेला ढेंकानाल पारादीप सुंदरगढ़ मयूरभंज कलाहांडी नवरंगपुर रायपुर जाजपुर भद्रक कटक भुवनेश्वर यही स्थान में अत्यधिक वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि बा येलो वार्निंग जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभाग कहवा अनुजाई वर्तमान ओडिशा रे रहिबो यार स्थिति एवं आपन को किछि विजुअल माध्यम देखौछु किपरि रही बंगोपसागर कथा कहतु आ अरब सागर कथा कहतु एई दुईटी सागर रे दुईटी लघुचाप सृष्टि होउछि वर्तमान ओडिशा पर यार प्रभाव पड़ी पारे बोली आगो आकलन मध्य करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग बा पूर्वान करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। किंतु गोटे कथा कहि पारिबा जो भली लघुचापटी सृष्टि होउछि जा मृत्युंजय महापात्र जो पाणीपाग प्रोफेसर मध्य जा आकलन मध्य करिछि या 19 तारिख रु एक 19 रु 30 तारिख पर्यंत बंगोपसागर और अरब सागर रे एक जेनेट सिस्टम जो भली रही ताहा लघुचाप जनित वर्षा ओडिशा पर यार रही पारे बोली आकलन करिछि। आमे आपण मानकु कहि रखुछु जो भली 24 तारिख में लघुचापटी सृष्टि हो सारी एवं ताहा 25 तारिख और 24 तारिख में या गभीर अवपात रूप नेब एवं 27 तारिख में या हूँ भीषण बात्या रूप नेब बोली आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। किछि दृश्य माध्यम आमे आपण मानकु देखौछु दृश्य जो भली अरब सागर कथा कहबा अरब सागर वर्तमान समुद्र अशांत रही सेति मध्यरु मत्स्यजीवी मानक पई मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभाग कहबा अनुसार वर्तमान ओडिशा रे जो भली स्थिति रही संपूर्ण भाव में विपंचंकुल अवस्था रही आमे किछि दृश्य आमे देखौछु जो भली अरब सागर कथा कहतु बंगोपसागर कथा कहतु ताहा समुद्र रे उच्चा उच्चा ढेउ लहड़ी देखा पाउथिबे ताहा समुद्र अशांत थिबारु प्रत्येक वर्तमान मत्स्यजीवी मानक पई सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभाग जो भली कृषकर मेरुदंड साजुथबा गंडे धान तार सर्वस्त्र होउछि धान से वर्तमान अधारू अधा मध्य ता धान वर्तमान बिलरे अच्छी कारण आमे कहीपर जो भली बात्या मंथा को लेकिन जो भली रही ओडिशार स्थिति रही अति बेहाल परिस्थिति सृष्टि रही किछि पानी जमीरे एबेजात रही
ଅମଳ କରିବା ଏକ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ପୁଣି ଏକ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତରଫରୁ ପୁଣି ଏକ ବର୍ଷାର ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହେଇଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରୁହେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା କୃଷକର ଯେଉଁ ଧାନ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଦୃଶ୍ୟ ଯେନ ଭିଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଯେଉଁ କୋହଲା ପାଗ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଆକାଶ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତର ଲହରୀ ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାକଡ଼ ଭିଜା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ବାଜିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣମାନେ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ତା ମଧ୍ୟରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଅଦିନିଆ ଥଣ୍ଡା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଅଦିନିଆ ଲଘୁଚାପରେ କିପରି ଏତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନଜୀବନକୁ ଏକ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ କଥା କହିପାରିବା ବୋଲିବା ଯେଉଁଭଳି ଲଘୁଚାପଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯାହାର ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ କେତେ ପ୍ରଭାବ କରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ। IMD ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ନେଇଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ରହିଛି ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ସଂଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏକ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହା 26 ଏବଂ 27 ତାରିଖରେ ଏକ 25 ତାରିଖ ଏବଂ 26 ତାରିଖରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ରୂପ ନେବ ଏବଂ 27 ତାରିଖରେ ଏହାର ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ 27 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ ଏକ ସାଇକ୍ଲୋନରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। এটা ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର କ'ଣ ରହିବ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ 2ଟି ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି ବା ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଏକ ସକ୍ରିୟ 2ଟି ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ଏକାଠି ହୋଇପାରନ୍ତି। এটা ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଦେଖାଯାଉଛି ଏକ ରେକର୍ଡ ପଛରେ ଭାରତ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି 2ଟି ଲଘୁଚାପ ଯେଉଁ 20 ବର୍ଷ ତଳର 20 ବର୍ଷ ପରେ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସକ୍ରିୟ ରହିଛି 2ଟି ଲଘୁଚାପ କିନ୍ତୁ ଏତେଟାରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଯଦି ଆକଳନ ସତ୍ୟ ହୁଏ ଏହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୂପ ନେବ ବୋଲି ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ତାମିଲନାଡୁ ନା ଆନ୍ଧ୍ର ନା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁଇବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି କୁହାଯାଇଛି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଯେଉଁଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ରହିବ ଏହାର ଆକଳନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ତାହା କହିପାରିବା ଏଟା ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ନା ପରିମାଣରେ କ୍ଷତି କରିପାରେ ବୋଲି ଏକ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। କିଛି ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର କତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଆଉ ନଭେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି ନଭେମ୍ବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଦି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ଲଘୁଚାପ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆମେ କଥା କହିବା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଠି ଦେଖିବା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଯେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର କଥା ଯଦି କହିପାରିବା ଭଦ୍ରକର ଯେଉଁ ରହିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ରହିଛି 7ଟି ବ୍ଲକ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଲଘୁଚାପ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିବ କି ଏହାର ପରିମାଣ କିନ୍ତୁ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ IMD ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। 18ଟି ଜିଲ୍ଲା କଥା ଯଦି କହିପାରିବା 18ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷୀୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା, କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା। ଏହି ଦୁଇଟା ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଆମେ କମ୍ପେୟାରେବୁଲ୍ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିମାଣରେ ଏମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ବୋଲି ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କୃଷକର 50% ଧାନ ନିଜ ଖଳାରେ ଅଛି, ଆଉ 50% ଧାନ ନିଜ ବିଲରେ ଅଛି। ତାକୁ ନେଇ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କିପରି କରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯଦି ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ଖଳାରେ ରଖିଥିବା ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଜା ହେବଳେ ଭଳି ମାନେ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ନ ହୋଇ ନିଜେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ୟାର କ'ଣ ରହିବ ୟାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେନାଭିଜନ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ।